دیکھیے آج موجودہ دور کے حالات پہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں کیسا بننا چاہیے، ہم بنے کیا بیٹھے ہیں؟ ابے اللہ نے تجھے صحیح سلامت ایک انسان بنایا، پیارا انسان بنایا، تو میرے بھائی تو انسان ہی بنا رہے، لیکن تو حیوانوں وانے کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موجودہ دور کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں نا، شادیوں کے موقع پر جب میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ تو کبھی کبھی تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے کہ کیا سے کیا ہماری قوم کر کیا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی ایک جگہ شادی تھی، کئی دن تک ڈی جے بجے تھے، کئی دن تک ڈی جے۔ ارے میرے بھائی، تجھے یار ڈی جے بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات بتاؤں، آج تو شادی پہ ڈی جے بجا رہا ہے بیٹے، کل پتہ چل جائے گا جب تیری دلہن جو تیرے گھر پر آئے گی نا، اور اگر اس نے مکاری کر دی، تیرے ماں باپ کا کہنا نہ مانا، تیرا کہنا نہ مانا، تو پھر تیرے بھی ڈی جے بج جائیں گے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور یہ شیطانی کام ہے، اور جب شیطانی کام کرو گے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ برکت وہ ان کاموں سے ہوتی ہے جو طریقے مصطفیٰ کے ساتھ شادی کی جائے، جو سنت کے طریقے میں شادی کی جائے۔ تو انشاءاللہ جو آنے والی جو دلہن ہوتی ہے نا، پھر اللہ اس کے قدموں کی برکت سے تیرے گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب تم پہلے سے پہلے ڈی جے بجاؤ گے، ڈھول تاشا بجاؤ گے، حالات تو اتنے خراب ہیں کہ ڈی جے بجنے سے مڈی کی شام میں مڈا، یہ کہتے ہیں مڈا جگایا جا رہا، مڈا جگایا جا رہا۔ صاحب وہ باجا بایا جاتا کہ صاحب مڈا جگایا جا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تجھے اگر مڈا ہی جگانا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے جگا لے، میرے نبی کا ذکر کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، اور سب خدا کی تیرے نکاح میں برکتیں ہو جائیں گی، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی میرے پیائی پھر جو ہے ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ویڈیو جیسے بنائی جاتی ہے تو ابے عورت کیا ہے، یہ پردے کی چیز ہے، عورت تو پردے کی چیز ہے، اس کو بالکل سب کے سامنے اس کو بٹھایا دیا جاتا ہے، اور بٹھانے کے بعد اپنے یار دوستوں کے ساتھ اس کی سیلفی لی جاتی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتائے تو یہ کس قدر بے حیائی ہے یار، اس کو پردے کی چیز عورت ہے، عورت جو ہے زینت ہے گھر کی، لیکن اب تم اس اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے سیلفی لے رہے ہو، اسے بٹھا رہے ہو، فوٹو اس کے دوستوں کے ساتھ کھنچوا رہے ہو۔ بتاؤ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے قربان جائیے گا، اور اس قدر بے حیائیاں پھیل گئی ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا جس قدر ہماری قوم میں جو ہے یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور پیسہ جب موقع آتا نا، جہاں اسے پیسہ دینا چاہیے وہاں پیسہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں رنڈی ناچ رہی ہو کہ رنڈیاں جب ناچتی ہے تو یہ پیارا مسلمان جو کہتا ہے اپنے آپ کو غریب، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، مسجد میں جب اعلان کرتے امام صاحب کے کچھ دے دو مسجد مدرسے کے لیے، تو پھر سے صاف سن جاتا، نظریں جھکا لیتا، اور کہیں رنڈیاں ناچ رہی ہو، کہیں ڈانس ہو رہا ہو تو اس طرح سے پیسے اڑاتا، اس طرح سے پیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے یار۔ اب بتاؤ پھر تمہیں سکون کہاں سے ملے گا بیٹا؟ پھر تمہیں سکون ملنے والا بھی نہیں ہے، تم کتنا بھی کما لو، کچھ بھی کر لو، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا کہ تم اپنی زندگی کو گناہوں پر گزارو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو سنبھال لو، بے فضول خرچ مت کرو یار، غریبوں پر خرچ کرو، ان بہن بیٹیوں پہ خرچ کرو جو بہن بیٹیاں جن کے ہاتھ ابھی جو ہے مہندی سے نہیں لگے ہیں، جو بہن بیٹیاں اپنے حلال ہاتھ کرنے سے باقی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے جو نکاح میں جو تلاش کر رہی ہیں کوئی ہماری مدد کر دے، ہمارا بھی وقت سے نکاح ہو جائے، ان پیسوں کو جو تم بے فضول خرچ کرو کسی بہن بیٹیوں کا نکاح کرا دو۔ جو بیچارہ غریب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو اپنی موت سے جنگ لڑ رہا ہے اسپتالوں میں، بہت سارے ایسے غریب ہیں پیسوں کی وجہ سے ان کا صحیح سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، چلا جا غریب کی جا کر تمہیں مدد کر دے، اور وہاں جا کر کسی غریب کا علاج کرا دے۔ اللہ قربان جائے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں ویسی جگہ خرچ کرنا چاہیے، کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ان برائیوں بے حیائیوں سے رک جانا چاہیے۔ یہ بے حیائیاں اس قدر پھیلی ہوئی ہیں، میں بس بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ قربان جائے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اے لوگوں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تم اگر کسی کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور جس کی مدد میرا رب فرما دے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں میرے پیارے۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ
ताला अन्हु हैं, अल्लाह अल्लाह मदीना गए, हज कहाँ यानी हज करने के लिए गए, मेरे प्यारे खाने काबा का तवाफ करूंगा, गुंबद खजरा का दीदार करूंगा, मेरे प्यारे वहां गए और नींद का गलबा तारी हो गया। जब नींद का गलबा तारी हो गया, सो गए, तो इन्होंने क्या देखा, आसमान से दो फरिश्ते नाजिल हुए। जब आसमान से दो फरिश्ते नाजिल हुए तो आपस में बातचीत करने लगे, कितने हाजी हज करने के लिए आए हैं। एक फरिश्ते ने कहा 6 लाख हाजी हज करने के लिए आए हैं, कितने हाजियों का हज कबूल हो गया है। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि एक हाजी का भी हज कबूल नहीं हुआ है। 6 लाख हाजी हज करने के लिए आए और एक हाजी का भी हज कबूल नहीं हुआ है। फिर कुछ देर के बाद दूसरा फरिश्ता बोला, यहाँ एक शख्स है जो दमिश्क में रहता है, उसके सदक़े में अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नींद से बेदार हुए। जैसे नींद से बेदार हुए, अपने सामान की गठरी बांधने लगे। कहा फिर क्यों न यार दमिश्क जाया जाए, उस मुबारक शख्स से मिला जाए। अरे जिसके सदक़े में अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया है, फिर क्यों न उससे मिला जाए। अपने सामान को अपने सर पर रखते हैं, दमिश्क की जानिब को रवाना हो जाते हैं। वहाँ लोगों से पता मालूम किया, बताओ हजरत अली इब्न मुवाफिक रहमतुल्लाह अलैह कहाँ रहते हैं। लोगों ने बताया फला जगह रहते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यार, उनसे मुलाकात हो जाती है। हजरत अली इब्न मुवाफिक रहमतुल्लाह अलैह जूती सिलने का काम करते थे, जूतों की मरम्मत करते थे। 30 साल से यही काम कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए हजरत अली इब्न मुवाफिक रहमतुल्लाह अलैह, बताओ तुमने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके सदक़े में अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है। बताओ तुमने कौन सी ऐसी नेकी की। आप फरमाते हैं मेरी तो ऐसी कोई सी भी नेकी नहीं है, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाकार हूँ, मैं तो बदकार हूँ, मुझसे तो कोई ऐसा नेक काम नहीं हुआ है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते नहीं नहीं, तुमसे जरूर कोई ना कोई नेक काम जरूर हुआ होगा, मैं मान ही नहीं सकता, इसलिए तो तुमसे मुलाकात के लिए आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत अली इब्न मुवाफिक फरमाते हुजूर, हाँ मुझसे एक छोटी सी नेकी जरूर हुई है। क्या वो कौन सी नेकी है। क्या वो नेकी ये है, मैं 30 साल से जूतों की मरम्मत करता हूँ, जूते सिलने का काम करता हूँ, अब से नहीं 30 साल से कर रहा हूँ। थोड़ा मैंने बचाया था, इसमें से थोड़ा थोड़ा बचाता था। मदीना जाऊंगा, गुंबद खजरा का दीदार करूंगा, अरे मैं मक्का जाऊंगा, खाने काबा का तवाफ करूंगा। वो वक्त भी आ गया, काफिले के साथ मुझे रवाना होना था, लेकिन मेरी बीबी हामला थी। मेरी बीबी मुझसे कहने लगी, ऐ मेरे शौरे सरताज, मुझे भूख लगी है और पड़ोसी के घर गोश्त बना है, गोश्त की खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। मैं चाहती हूँ कि पड़ोसी के घर से थोड़ा सा गोश्त ले आए ताकि मैं खा लूं, मुझे सुकून मिल जाए। मैं अपने पड़ोसी के घर गया, मैंने देखा उसके घर यानी चूल्हे पर हांडी रखी है, गोश्त भुन रहा है, खुशबू मेरे घर तक जा रही थी। मैंने अपने पड़ोसी से कहा भाई तुम्हारे घर गोश्त बना है, थोड़ा सा गोश्त दे दो, मेरी बीबी की ख्वाहिश है। जब मैंने अपने पड़ोसी से इतना कहा, मेरा पड़ोसी रोने लगा और रोकर कहने लगा, ए मेरे भाई ये खाना तुम्हारे लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है, ये खाना तुम नहीं खा सकते, ये खाना मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये खाना तो सिर्फ मैं खा सकता हूँ, मेरे बच्चे खा सकते हैं, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने पूछा मेरे भाई खाना तो खाना हुआ करता है, मैं क्यों नहीं खा सकता और तुम्हारे बच्चे क्यों खा सकते, तुम क्यों खा सकते हो, उसकी क्या वजह है। मेरे प्यारे हजरत अली इब्न मुवाफिक फरमाते, मेरा पड़ोसी कहने लगा तुम इसलिए नहीं खा सकते हो, 8 दिन हो गए मेरे घर चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे, मेरे बच्चे भूख की वजह से पिलक रहे थे। मैं शहर के बाहर गया जहाँ मरे हुए जानवर डाले जाते हैं, मैंने मरे हुए जानवर का थोड़ा सा गोश्त का
हिस्सा काटा और वो ले आया हूँ, उसको भून रहा हूँ, वो पक जाएगा, मैं अपने बच्चों को खिला दूंगा ताकि मेरे बच्चों को जिंदगी का सहारा मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे जीने लगे, ताकि उनके जिस्म में ताकत आ जाए, एनर्जी पैदा हो जाए। इसलिए तुम नहीं खा सकते हो क्योंकि मरे हुए जानवर का गोश्त है। हजरत अली बुरे मुआफिक फरमाते हैं, जब मेरे पड़ोसी ने मुझसे इतना कहा, मुझसे रहा ना गया, मैं अपने घर गया और घर जाने के बाद 300 दिरहम जमा किए थे मक्का दे यानी काबा देखने के लिए, मदीने में गुंबद खजरा का दीदार करने के लिए। उन 300 दिरहम को लेता हूँ और लेने के बाद मैं अपने पड़ोसी को अता कर देता हूँ, ले मेरे भाई, मैंने जमा किए थे मक्का काबा देखने के लिए, लेकिन मैं काबा नहीं जाऊँ, काबा नहीं देखूंगा, मैं मक्का नहीं जाऊंगा, मैं मदीना नहीं जाऊंगा, मैं गुंबद खजरा का दीदार नहीं करूंगा। मेरे भाई ये सारे पैसे मैं तुम पे खर्च करता हूँ, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है खाना खिलाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाना, मेरे भाई तुम खर्च कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अली बिन वाफिक, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी इस नेकी को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि तुम्हारे सदक़े में अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है, और इस नेकी की वजह से अल्लाह ने तुम्हें हज का सवाब भी अता फरमाया है। ए लोगों, पड़ोसियों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन ये प्यारा प्यारा मुसलमान भाई, अरे जहाँ से खर्च करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये बेहुदा जगह, बेफजूल जगह तो खूब खर्च करता नजर आ रहा है। ए लोगों, जब तुम गरीबों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर में खूब बरकत अता फरमाएगा, दोनों जहां की नियमतों से तुम्हें माला माल फरमा देगा। जो अपने पड़ोसियों का हक अदा नहीं करेगा, जो अपने पड़ोसियों दुश्मनी रखेगा, मेरे रसूल फरमाते हैं कि हम उससे नाराज हो जाते हैं। जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता है, हम उससे राजी हो जाते हैं। जिससे रसूल राजी हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाता है।